اب میں بسات احترام جناب ریجنل پولیس آفیسر جناب امراض احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اپنے ویلکم ایڈریس کے لیے اور گجرات ریجنل پولیس کی کارکردگی جناب آئی جی صاحب کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب انسپیکٹر جنرل آف پولیس سر، میں آپ کو گجرانوالہ احمد پہ گجرانوالہ ریجن پولیس کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سر خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے سر، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہ مناسب سمجھا کہ اپنے افسران اور جوانوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں. مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے سر کہ شدت سے یہ فورس اپنے کمانڈر کی گفتگو سننے کے انتظار میں تھی، اور یہ بھی ادراک ہے مجھے کہ آج بھی آپ کی بہت سی ایسی مصروفیات اچانک پیش آ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان تمام کو کینسل کیا اور آپ یہاں تشریف لائے. ہم آپ کے سامنے ہیں سر. مجھے سر نومبر میں نے ہمارا ریجن کی کمانڈ سنبھالی. جیسا کہ سر آپ جانتے ہیں 6 اضلاع پہ مشتمل 2.25 کروڑ آبادی کی یہ ریجن ہے سر. پر اس قلیل 3 ماہ کے عرصے میں جو میں نے مشاہدہ کیا سر، یہاں آنے سے پہلے اکثر افسران سے بات ہوئی، انہوں نے گجرانوالہ پولیس کے بارے میں بہت اچھے خیالات کا سر اظہار کیا. میرے پریڈیسیسرز جن سے بات ہوئی، پر مجھے یہاں آ کے سر صرف 3 ماہ میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہترین پروفیشنل فورس ہے جس کی کمانڈ میرے ہاتھ میں آئی، اور ان کا کام جو ہے سر وہ امپریسو ہے. آپ سے اتفاق فرمائیں گے میرے ساتھ جب میں یہ کہوں کہ پولیسنگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مشکل پروفیشن کی شکل بھی اختیار کر کے ہے. بہت سے ایسے عوامل ہیں جو مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کرتے ہیں. حالات تبدیل ہو گئے، موبائل ٹیکنالوجی آ گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، پریشر گروپس بن گئے، لائرز آ گئے، ہمارے پاس جرنلسٹ آ گئے. فلو آف انفارمیشن کی رفتار جیسا سر آپ جانتے ہیں کہ شاید آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو انفارمیشن جناب تک پہنچنے میں 1 دن کا ٹائم درکار ہوتا تھا، اب وہ کئی دفعہ ہم سے پہلے آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو ان تمام سر مسائل کی موجودگی میں عوام کی بڑی ہوئی توقعات، حکومت کی بڑی ہوئی توقعات، دوسری جانب نفری وسائل، ان تمام مسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن اس کے باوجود سر مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ اس کے باوجود یہ فورس الحمدللہ بہت اچھا ڈلیور کرتی ہے اور بہت جذبے کے ساتھ کام کرتی ہے سر. اس کی مثالیں میں دینا یہاں شروع کروں تو شاید بہت سارا وقت اس میں گزر جائے. سیالکوٹ واقعہ ہو، منڈی بہاؤدین میں پرابلم ہو، آپ نے پچھلے دنوں مجھ سے اظہار کیا سر اپنی پریشانی کا بحوالہ انکریزڈ کرائم اگینسٹ مائنرز، جو کہ ایک پریشان کن ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں سر. آپ بہت زیادہ یہ واقعات ہمارے نوٹس میں آ رہے ہیں. شاید ان کو انہیں سے روکنا تو ہمارے اختیار میں نہ ہو، بٹ سر میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں، بھلے سیالکوٹ میں ابھی پچھلے مہینے میں ایک 13 سالہ معصوم بچی کا ریپ مرڈر ہوا، ودن 24 آورس سیالکوٹ پولیس نے اس کے ملزمان کو پکڑ کے حوالات میں بند کیا.
गुजरांवाला में सर वाक़या हुआ, CPO साहब पूरी रात वहाँ रहे सर, और हमने उसको भी 24 घंटे में डिटेक्ट किया। DPO गुजरात बैठे हैं सर, गुजरात में इंसिडेंट हुआ, वो भी तकरीबन 24-48 आवर्स में उसको सर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया। तो मैं सर सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम आपकी नेकनामी, इस महकमे की नेकनामी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं सर, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी रहनुमाई में सर जो हिदायत आपसे हमें मौसूल हुई, उनकी रोशनी में हमने गुजरांवाला में कुछ इक़दाम उठाए, जिनका मैं ब्रीफली सर जिक्र करूँगा, मुझे अंदाज़ा है वक्त की कमी का। सबसे पहली हिदायत सर आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन की हिदायत थी सर। मैं आपको सर गारंटी देता हूँ, गुजरांवाला रीजन अल्हम्दुलिल्लाह 100% फ्री रजिस्ट्रेशन के असूल पे इस वक्त गामज़न है सर। हम बिल्कुल उस पुराने जो हमारा एक तरीका था कि हम FIR नहीं देते थे, जो इंसान बेचारा किसी जुर्म का सामना करने के बाद उसका सताया हुआ नेक्स्ट स्टेप पे थाने पे आता था तो उसको रिलीफ नहीं मिलता था, और वो जो उसकी नाराज़गी उस मुल्ज़िम के साथ होती थी वो कन्वर्ट हो जाती थी पुलिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सर आप गुजरांवाला रीजन में फ्री रजिस्ट्रेशन है, और इसका हम आपको इसके स्टैटिस्टिक्स इंशाअल्लाह BRP ऑफिस में प्रेजेंटेशन में भी दिखाएंगे सर। तो मैं इस रीजन पुलिस के बिहाफ पे आपसे ये वादा करता हूँ कि हम इस पॉलिसी को इंशाअल्लाह आपकी पॉलिसी को फॉलो भी करते रहेंगे, और यहाँ हम फ्री रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करेंगे ताकि कम से कम आवाम से ये शिकायत ख़त्म हो जाए। और दूसरा इसमें सर मैं गुजारिश करूँगा, जो दूसरी आपकी हिदायत हैं, अब हम फ्री रजिस्ट्रेशन को अचीव कर चुके हैं, अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन है सर। हम आपसे वादा करते हैं सर इंशाअल्लाह कलील मुद्दत में आपको कन्विक्शन रेट में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट इंशाअल्लाह आपको गुजरांवाला रीजन की तरफ से देंगे सर इंशाअल्लाह। इसके अलावा सर बीट सिस्टम के हवाले से आपकी हिदायत थी, पूरे रीजन में वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं सर। 595 बीट्स हैं जिसमें बीट अफसरान तैनात हैं, और SHOs उनको सर वीकली इंटरव्यू भी कर रहे हैं, और उस सिस्टम को हमने राइज कर दिया सर। इसी हवाले से सर ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, वो मैंने जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इस पाक महकमे में काली कीड़े मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करके मिसाल बनाएं और ऑर्गेनाइज क्राइम का किला कमा करें। इसी हवाले से सर जो हमारी एलाइड एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, उस पर भी सर हम पूरा जोर दे रहे हैं सर। इसके अलावा सर आपकी जो हिदायत थी फोर्स की वेलफेयर के हवाले से, उसमें भी सर रीजन में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हमने इनिशिएटिव लिए हुए हैं सर। इसी तरह आज का विज़िट आपका है सर, जिसमें हम आपको गुजरांवाला का वेलफेयर हॉस्पिटल सर दिखाएंगे। इसके अलावा सर अपने अफसरान की प्रमोशंस के हवाले से पिछले साल में हम 2 बोर्ड सर करवा चुके हैं, जिसमें हमारे 157 हेड कांस्टेबल 52 ASI अगले रंग में तरक्की पा चुके हैं सर, और वो सिलसिला हमने उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया है। तमाम प्रमोशंस इंशाअल्लाह ताला सर वक्त पे होंगी। इसके अलावा सर जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं उनको भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और अपीलें जो साल पेंडिंग पड़ी रहती थी उनको भी इंश्योर कर रहे हैं सर कि वो हमारे अफसरान और जवान जो हैं वो उनकी अपीलें फौरी सुनी जाएँ और उन पर फैसले हों। इसी के साथ साथ सर हमारे अफसर हैं ये गोना गोल की मसरूफियात होती हैं, थाने की मसरूफ रूटीन है, इसलिए हमने अब एक प्रोग्राम सर शुरू किया है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो प्रमोशन जोन में हैं उनकी ACRs हम
ریجنل آفس کے تھرو سر پروسیس کر رہے ہیں اور اس کو ریجنل آفس دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی ہمارا افسر اس وجہ سے پروموشن سے نہ رہ جائے کہ اس کی ACI مکمل نہیں ہے. اس کے علاوہ سر جو آپ کی ہدایات تھیں اس کے مطابق کھلی کچہریوں کا انعقاد SHO صاحبان سے لے کے میرے آفس تک ریگولرلی سر ہو رہا ہے. عوام الناس کو ہم رسائی فری ہے سینئر افسران تک. خدمت مراکز سر ہم پورے ریجن میں ہمارے فنکشنل ہیں سر. تو بہت ساری باتیں ہیں سر جو اگر میں بات کرنا شروع کروں تو بہت وقت گزر جائے گا, پر مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور بھی بہت سی مصروفیات آپ کی رہتی ہیں. ویسے بھی میں مزید نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اور افسران کے درمیان حائل رہوں. آئے فیل کہ یہ آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہے. تو ہم سر آپ سے یہی میری طرف سے یہی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو اصول وضع کیے ہیں ہم ان کی روشنی میں اس چیز کو انشور کریں گے کہ ریجن پولیس جو ہے وہ جرائم کی بہتری کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتی رہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. سر آپ کا بہت شکریہ. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رفت سفر میل کارواں کے لیے. میں رسد احترام ملتمس ہوتا ہوں جناب انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب راؤ سردار علی خان صاحب سے کہ وہ اپنے جوانان اور افسران سے مخاطب ہوں. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عاقب صاحب, DPO صاحبان, اسپیشل برانچ CPD کے افسران, باقی تمام ریجن کے افسران, السلام علیکم. میں کافی عرصے سے جب سے میں نے چارج لیا میری خواہش تھی کہ میں ہوں آپ سے ملاقات ہو تاکہ تھوڑی سی آپس میں شناسائی ہو. لیکن آتے ہی پھر کچھ ایونٹس ایسے ہو گئے, پھر مصروفیات. آج بھی میں نے آج کہا کہ آج میں نے جانا انشاءاللہ, تو میں آج حاضر ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. باتیں کوئی نئی بات میں آپ سے نہیں کروں گا, باتیں وہی ہیں جو آپ سب مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں, زیادہ عقل مند ہیں. صرف گزارشات کچھ پیش کروں گا کہ دیکھیں یہ جو پولیس کی نوکری ہے اس کو میں نوکری بھی سمجھتا ہوں اور اس کو میں عبادت بھی سمجھتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کو خدمت بھی کریں اور اس کا آپ کو ایک تو ثواب بھی ملے اور اس کا آپ کو معاوضہ بھی ملے. یہ نوکری جس طرح ہم یونیفارم پہن لیتے ہیں تو پھر بالکل پولیس کے کلچر میں ہم آ جاتے ہیں. پولیس کا جو کلچر انفارچونیٹلی جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس کا پرسیپشن بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا, لیکن پہلے میں آپ کی جو اچھی کارکردگی ہے اس سے ضرور اپریشیٹ کروں گا. جیسے RPO صاحب نے بتایا کہ کافی سیریس قسم کی ہیریس قسم کے کرائمز ہوئے مختلف اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. ویری ویل ڈن. اسی طرح کام کریں اور اچھے کام سے دیکھیں سب کی عزت ہوتی ہے, برا کام کرتے ہیں تو سب کی غلطی ہوتی ہے. پولیس کا امیج, ایک کانسٹیبل جو کام کرتا ہے وہ سارے امیج کو جو ہے وہ خراب بھی کر سکتا ہے, اس کو اچھا بھی کر سکتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے ریئلٹی کی کہ میں نے اس ریجن میں کام نہیں کیا, کسی ریجن میں نہیں رہا پہلے, لیکن میں نے اس ریجن کی پولیس کی بہت تعریف سنی ہے کہ بہت اچھی جاندار پولیس ہے. میں کام میں دلچسپی لیتی ہے اور آپ کے سامنے آپ سب کی بڑی تعریف ہے. میری ریکویسٹ یہ کہ ایک تو جو ہمارا امیج ہے نا اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. پولیس کو, پولیس افسر کو دیکھ کے, پولیس کانسٹیبل بھی پولیس افسر ہے, اس کو دیکھ کے ایک احساس تحفظ ہونا چاہیے. اس میں لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ
सेफ फील करें, ये ना फील करें कि कोई खुदा ना खासा हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए। पुलिस ऑफिसर शुड बी फर्म बट वेरी पोलाइट। कानून के लिहाज में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बदतमीजी ना आपस में, अपने सीनियर जूनियर के साथ, और ना ही पब्लिक के साथ। मैं इसके शदीद खिलाफ। मैंने पहले दिन भी जिस दिन चार्ज लिया तमाम अफसरान को मैंने यही कहा था कि आप अपने महताबों से बदतमीजी नहीं करें। आपको पूरा प्यार है कि मैं काम नहीं करता, उसको ज़ाब्ते की करके उसको जो भी सजा देना चाहिए, लेकिन गाली का कल्चर, किसी की बेइज्जती का कल्चर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर किसी की जो किसी के नफ्स है उसका पूरा एहतराम किया जाए। और आपने देखा कि 5 महीने में हमने कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं आप पिन पॉइंट कर सकते कि इस असूल की खिलाफवर्जी मेरे ऑफिस से हुई हो। और अल्लाह का शुक्र है कि फील्ड से भी मुझे बहुत अच्छी इतलात मिल रही है। एक बहुत बड़ी अच्छी जो इफेक्ट है, जो फीडबैक मिला है कि क्राइम रजिस्ट्रेशन, जिस तरह इमरान ने बताया कि आप फ्री कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। 1-5 की कॉल्स में जो क्राइम रिलेटेड कॉल्स है उनमें काफ़ी कमी आई है, और ये सारा आपने उनकी मेहनत कर दी है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हमने करनी है। एक अपना जो एटीट्यूड है ना, इसको बदलना है। कल्चर पुलिस का क्या है, वो आप यूनिफॉर्म उतार के किसी भी दूसरे थाने में चले जाएं, थाने के गेट से लेकर आखिर तक, जब तक आप थाने के फारिग नहीं हो जाते, जो सलूक आपके साथ होगा ना एज ए सिविलियन, एज ए कॉमन सिटीजन, उसी को कल्चर कहते हैं। वो अगर थाने के गेट से आपके साथ बदतमीजी शुरू होगी, अंदर जाके आपके साथ डकैती हुई है, पर्चा दर्ज करवाने के लिए आपको सिफारिश या आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो कल्चर बदयांती भी होगा, वो बदतमीजी भी होगा। और उस पर फिर ये जितने भी हम यूनिफॉर्म पहन के फिरते हैं, ये रैंक्स हमने लगाए हुए, उसका फिर फायदा कोई नहीं होता। तो जो आपका अमल है वो गवाही देता है कि आप किस किस्म के आदमी हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके नंबर 1 अपना जो तर्ज अमल है अपना, इसको बदले। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इस तरह करते हैं, जो थोड़े बहुत भी करते हैं ना सबका नाम ले जाते हैं। दूसरा देखिए, जो अल्लाह ने हम सब, अल्लाह का शुक्र है हमें ये सारे मुसलमान बैठे हैं, और हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जितना रिज़्क़ देना है उतना ही देना है, उसके आगे नहीं है। तो रिज़्क़ हलाल है, रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत है। रिज़्क़ हराम ना खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं, उसमें कोई बरकत नहीं। आज का दिन गुजर जाएगा, ये कल नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए और कोई भी मरला, कोई भी मिनट, कोई भी एक लम्हा आपका ज़िंदगी का, आप सबका ज़िंदगी का आप लम्हा हो सकता है। इसलिए अल्लाह को याद रखें, अपने तर्ज अमल में उसकी गवाही नजर आनी चाहिए। फिर जो कोरोना पुलिसिंग कल्चर था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन इन्वाइट करूँगा। पुराना जो था ना, एक टिपिकल हमने रिकॉर्ड मेंटेनेंस और क्रिमिनल्स को खौफ आता था जब थानेदार को चला जाता था, अच्छा वो अच्छा पुलिस वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इरोड होगी, वो ख़त्म होगी। काइंडली अपने किरदार में मजबूती पैदा करें, अपने काम में महारत पैदा करें। काम सीखने में कोई आर नहीं होता, किसी भी उम्र में बंदा काम सीख सकता है। अब हमारी तफ्तीशों का ये हाल है कि डकैती, राजनी के केसेस में 2% भी कन्विक्शन नहीं है पूरे पंजाब में। इसी तरह जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मर्डर में मैं अगले दिन देख रहा था, पूरे जो पंजाब में जो कन्विक्शन रेट है 27% है। हम आपस में बैठे हैं, जो मर्डर केस पूरा कॉन्टेस्टेड होता है, जिसमें मुदई और मुलज़म दोनों उसको कॉन्टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी 27% है। तो अपनी तफ्तीश को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं DPO साहबान को, ये सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रिफ्रेशर कोर्सेज अपने लाइनों में करवाएँ और उनको बाकायदगी से उसको
ہر جو بندہ ہے وہ اس کو سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. پھر کرائم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ریپیٹڈ کرمنل ہے. آپ کے پی اوز، آپ کے کورٹ اسکالرز چھپے ہوئے ہیں تو مت چھپائیں ان کو. جتنے بھی ہیں کرائم رجسٹریشن میں نے پہلے دن کہا تھا کرائم جتنا رجسٹر آپ کریں گے میں اس کو فیس کروں گا، لیکن کسی کا پرچہ آپ درج اس لیے نہ کریں کہ یہ کرائم اس سے بڑھ جائے گا کہ فکر خراب ہوگی. اس سے نہیں آپ کی بدنامی ہوگی. بدنامی ہوگی جب آپ کام نہیں کریں گے، جب آپ چور ڈاکو کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کو پکڑیں گے. تو یہ جتنے بھی ریپیٹڈ کرمنل ہیں ان کو پکڑیں اور پھر اپنا جو آپ کا ڈسپلن ہے اس کا کائنڈلی خاص خیال رکھیں. میں نے اللہ نے بتایا تھا کہ پریڈ ہونی چاہیے، باقی گاڑیوں کی انسپیکشن ہونی چاہیے، آپ کا جو سرکاری سامان جتنا بھی ہے اس کی لک آفٹر ہونی چاہیے. پروموشن کیسز کا آپ صاحب نے ذکر کیا، وہ میں نے تمام پنجاب میں کہا کہ کوئی پروموشن آپ رکنی نہیں چاہیے. جس کا جو حق بنتا ہے پروموشن کورسز میں نے ایڈیشنل ٹریننگ کو کہہ دیا کہ ڈبل ٹرپل بھی چلانے پڑتے ہیں تو چلائیں. آپ جتنی میکسیمم کیپیسٹی میں چلانے جب پڑتے ہیں وہ چلائیں، تاکہ جس کی جو پروموشن ہونی ہے اس کی پروموشن ہونی ہے. اور اسی طرح ACR کی وجہ سے کوئی پروموشن رکنی نہیں چاہیے. جو افسر دے کے بیٹھا ہے تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے علاقے سے خوشبو ہی آنی چاہیے. اور کسی بھی کانسٹیبل، تمام SHO صاحبان، DSP صاحبان، SP صاحبان، DPO، RPO، آپ اپنے اپنے لیول کے مینیجر ہیں، اپنی فورس کا خیال بھی رکھیں. اگر کسی کا کوئی جنرل پرابلم ہے تو اس کو اسی طرح لوگ آفٹر کریں جیسے اپنے گھر کے بچوں کو کرتے ہیں. اور اگر کوئی بہیو نہیں کر رہا تو سزا بھی پھر اس کو کوئی برائی نہیں چاہیے. تو میری یہ گزارش تھی، اب کوئی بندہ کوئی بات کرنا چاہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بھی بہت نہیں کرتا. کوئی ہے مائک وغیرہ کی سر اجازت ہو ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا سر. 1 سال سروت میری رہتی ہے، میں ضلع لاہور 1 سال سروت کا ہے میری سر. ضلع لاہور جانا چاہتا ہوں گجرات سے سر. آپ 1 سال نوکری رہتی ہے؟ جی سر، میں لاہور میں جا کے پینشن لائے تھا، بچہ میرا تھوڑا آپ کو انٹر کتنا ہو گیا؟ کافی سر بھرتی ادھر کے لاہور ساری سر ٹھیک تھی. آپ لاہور جانا چاہتے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے جی، بھیج دیں کرو. انسپیکٹر محمد آباد GL 535 سر. آپ کے پاس ہے نا پاس سے تعارف اور ضلع انسپیکٹر سیفلاگر SHO تھانہ سول اینڈ گوجرانوالہ. سال 1990 میں اپنے بیچ کے ساتھ ASC بھرتی ہوا تھا اور آج تک ہمارے بیچ کا کوئی افسر DSP پروموٹ نہیں ہوا. جبکہ 1993 میں PC میں جو ASC بھرتی ہوئے تھے ریاضی لسٹ میں وہ ہم سے سینئر ہیں اور تقریباً 12 افسر DSP پروموٹ ہو چکے ہیں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ 1993 میں جو بھرتی ہوئے ہیں وہ کیسے سینئر ہوئے اور ہم سے پروموٹ پہلے کیسے ہو گئے ہیں. یہ حکم جاری کیا جائے کہ ہماری سینئرٹی لسٹ کو چیک کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ٹھیک ہے سر. آپ نے اس سے پہلے کوئی اپلیکیشن یا پہلے بات کی کسی لیول پہ؟ نہیں سر، ہمارا بیچ 1990 والا ابھی شروع نہیں ہوا سر. اور 1993 میں جو ASC بھرتی ہوئے تھے وہ ہم سے آگے لگتے ہیں. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ نوٹڈ. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. محمد اکرم صاحب، انسپیکٹر پنجاب. سر
میں 1987 میں بھرتی ہوا تھا، تو 2004 میں سب انسپیکٹر ترقیات ہوا، سینیارٹی فکس کرتے ہوئے میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجھے 2017 میں، تو میرا جو ریگولر بیچ تھا وہ بھی 2008 میں پروموٹ ہوا، میں 2004 میں سب انسپیکٹر پروموٹ ہوا تھا، تو میرے ساتھ اس میں زیادتی ہے جس کی میں نے اپیل کی آر ٹی او آفس میں بھی خاص تھی، وہ مجھے سنے بغیر ہی ریجیکٹ ہوئی، اور پھر میں نے ایڈیشنل حساب پہ آپ کے آفس میں بھجوائی، وہ اس میں مجھے 2 OR میں کال کیا گیا، لیکن OR میں میرا نام نہیں ہے، وہ OR میں مجھے کال نہیں کی گئی، لیکن جو آرڈر جو فیصلہ مجھے موصول ہوا اس میں یہ لکھا گیا کہ 2 OR میں کال کیا گیا بندے کو، وہ آیا نہیں تو اپیل ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے سن کے سارے کارڈ کو چیک کر کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ میری سینیارٹی کہاں بنتی ہے۔ ٹھیک، آپ کی ریویو کر لیتے ہیں، یہ اپنا فیصل اس کا لیڈر۔ السلام علیکم سر۔ سر انسپیکٹر سر فراز یوسف، ڈسٹرکٹ آف ربا سر۔ سر 2017 میں پروموٹ ہوئے اور انسپیکٹر سر 2017 میں ہی میں نے اپنی اپیل کی، سینیارٹی کی، میرے بیچ میں جو ہے سر وہ پروموٹ ہوئے 2007 میں۔ شوکاز پریگنسی کی وجہ سے اور 1-2 دفعہ سر ACR انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے پروموشن رہ گئی۔ 2017 سے کی ہوئی اپیل پر سر آج تک اس نے نہ بڑھایا ہے نہ اس کو ڈیسائڈ کیا ہے، اس کا شکل فرماتے ہوئے میری وہ اپیل ڈیسائڈ کرتے ہوئے میری آفس پہ پڑی ہے، ایڈیشنل آفیسر پہ پڑی ہے، جی سر اتری ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ محمد ابو بکر ایس آئی ڈسٹرکٹ گجرانوالہ۔ سر ایس آئی رینک سے انسپیکٹر میں پروموشن کے متعلق سر 2 گزارشات، پہلی تو جنرل ہے سر، دوسری اسپیسفک ٹو گجرانوالہ ہے۔ ایک تو یہ سر کہ جب ایس آئی 2013 میں سر رولز میں ترمیم کی گئی، اس سے پہلے اے ایس آئی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی یا اے ایس پی رینک پہ، تو اس کے تحت سر ایس آئی ترمیم کر کے تو ایس آئی کو ڈائریکٹ بھرتی کیا گیا، اور اس کے ساتھ سر ان کی جو پروموشن کے رولز ہیں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر، ان میں بھی سر ترمیم کی گئی اور اس کو سر بائیفرکیٹ کیا گیا، 2 موڈز بنائے گئے سر، ایک کنونشنل ہے سر اور دوسرا فاسٹ ٹریک۔ اس میں سر 50% کوٹا تھا دونوں موڈز کا۔ فاسٹ ٹریک کی سر 3 کنڈیشن رکھی گئی تھی، ایک تو BA ایجوکیشن اور دوسری 5 سال سروس منیمم، اور تھرڈ سر ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی اسپیشلائزڈ کورس کا ہونا تھا۔ تو اس میں جو سر 2 پہلی کنڈیشن ہے یہ تو آلموسٹ 50% جو ایس آئی ہیں وہ میٹ کرتے ہیں سر اس میں، لیکن جو اسپیشلائزڈ کورس ہے سر یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کروایا جانا تھا، لیکن یہ ابھی تک اس کی جو سپیڈ ہے سر بہت سلو ہے، اور اس میں سر 2017 میں فاسٹ ٹریک پروموشن کے لیے یہ مانگا تھا، PPSC کو بھیجا گیا تھا سر ایکوزیشن، تو اس میں صرف 300 سیٹس کا کوٹا تھا فاسٹ ٹریک کا، لیکن صرف 95 بندے ایلیجیبل تھے صاحب۔ وہ موسٹلی اسی وجہ سے تھے کہ اسپیشلائزڈ کورس نہیں کروایا گیا کسی کو، حالانکہ BA تو موسٹلی ایسے جو ایجوکیشن BA اور موسٹلی 5 سال سے اوپر سے۔ تو اس بیس پہ سر جو 2017 کا ڈیٹا تھا، 2020 میں سر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کیونکہ فاسٹ ٹریک کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایس آئی، تو اس کوٹا کو جو ہے ریڈیوس کر دیا جائے۔ حالانکہ سر 2017 کے ڈیٹا پہ 2020 میں ڈیسیژن یہ سر کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ دوسرا سر جو اسپیشلائزڈ کورس کی لاجک ہے، اس میں آل اوور دی ورلڈ دیکھا جائے تو اسپیشلائزیشن جو ہے وہ سروس کے اوائل میں ہوتی ہے، جب ایک بندہ سروس جوائن کرتا ہے تو اس وقت اسپیشلائزیشن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا اس کا ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اس کو کون سی اسپیشلائزیشن کر کے تو یہ اپنی سروس، تاکہ میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اس کا ڈپارٹمنٹ۔ لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ چل رہا ہے کہ جو بندہ 50 سال یا اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جا رہا ہے اس کو اسپیشلائزیشن پہ بھیج رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی وہ 2 سال بعد ریٹائر ہو جاتا ہے، محکمے کو آ جا کے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایکسپینسز جو کورسز پہ آتے ہیں یا 4 ماہ ادھر گزار کے آتا ہے وہ سروس بھی نہیں اپنی کرتا۔ دوسری سر جو جنرل ہے اس میں سر
अल्टीमेटली जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है सर इसको स्पीड अप किया जाए ताकि जो है फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल हों और ये टैलेंट जो है वो महकमा के काम आ सके। सेकेंड सर जो गुजरावाला रेंज स्पेसिफिक है वो है कि ये जो स्पेशलाइज कोर्स का पहले सर प्रैक्टिस ये थी कि ऑल पंजाब जो सीनियरिटी थी उस बेस पे बंदे भेजे जाते थे कोर्स पे, ऐसे ही रैंक में जो पंजाब में सीनियरिटी थी। लेकिन अभी जो 2 साल से प्रैक्टिस चल रही है कि सिर्फ हर रेंज को इक्वली सर सीट्स एलोकेट की जा रही हैं, रिश्ना आई सब ट्रेनिंग की तरफ से इक्वल सीट्स एलोकेट की जा रही हैं, जबकि गुजरावाला रेंज को अगर कंपेयर करें जो एसएस की स्ट्रेंथ है सर गुजरावाला में, उसको अगर हम साहिवाल से कंपेयर करें तो 1/4 बनता है साहिवाल हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक। तो उनको भी 65 सीटें इस दफ़ा दी गई हैं, हमें भी 65। इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये निकल रहा है कि हमारी रेंज में अभी तक सिर्फ 2000 बंदा 2010 में ऐसे ही प्रमोट हुआ था, उसने अभी तक कोर्स नहीं किया। लेकिन बाकी साहिवाल या साउथ पंजाब में जो बंदा 2015 या 16 में सब इंस्पेक्टर हुआ है उसने भी कोर्स कर लिया। तो अल्टीमेटली हम डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे, उसका अल्टीमेट नुकसान ये होगा कि गुजरावाला रेंज के जो ऑफिसर हैं उनका मोरल डाउन हो जाएगा। थैंक यू भगत। ये पहले सवाल का जवाब ये है कि इसमें जो फास्ट ट्रैक है उसमें जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया है तो सीटें ज़्यादा हैं। अगर स्पेशलाइज कोर्स भी कर लें तो फिर भी बंदे हमारे पास पूरे नहीं होते, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि स्पेशलाइज फास्ट ट्रैक पे लोग आएँ ताकि अच्छे लड़के जल्दी जल्दी आगे जाएँ। उसको हम अभी कम कर रहे हैं ताकि जितने एलिजिबल हैं उतनी ही सीटें यूज़ हों। बाकी जो है ना जो मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से, फिटनेस और सीनियरिटी के हिसाब से जिन्हें प्रमोट होना है वो फिर उसमें प्रमोट हो और उस पर सीटें ज़ाया ना हो। तो ये हम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। इसकी समरी हमने अभी दिखा दी हुई है, ये इसकी अप्रूवल हो जाएगी तो जितनी बनती होंगी वो कर लेंगे। बाकी जो स्पेशलाइज कोर्स वाला है इसको मैं देख लेता हूँ कि इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और बाकी आपने जो बात की रेंजेस की इक्वल सीट की, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, इसको भी हम रिव्यू करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आसिफ मीर है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे वालिद साहब तो हमें सर उनकी डेथ हो गई थी 1 दिसंबर 2020। वो सर लाहौर ज़िला के सर भर्ती थे मेरे वालिद साहब। सर मेरी वालदा जो है वो मेरे वालिद साहब की वफात से पहले वफात पा चुकी थी। मेरी 2 अनमैरिड सिस्टर हैं, उनके नाम पे सर वो सैलरी आ रही है। सर आईजी ऑफिस से सर एक माली इमदाद का चेक जारी होता है। सर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो मिल जाए और मैं अपनी सिस्टर की शादी कर दूँ। अगर सर वो जल्दी जारी हो जाए मेहरबानी करवा। कोई रेफरेंस वगैरह है तो PSO साहब को लिखवा दें, वो हो जाएगा। ठीक है। सर नादिया सुल्ताना गुजरावाला से। सर मेरी शादी जो है ना ज़िला रावलपिंडी में हुई है और मुझे बहुत मसाइल का सरकार है। कभी उधर जाना कभी इधर ड्यूटी के लिए बाल उगाते हुए वगैरह जब भी हो गई उसकी वजह से डिस्मिस भी हो गई तो दोबारा बहाल हुई हूँ। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रांसफर कर दी जाए ताकि मैं इजीली अपने घरेलू मामलात भी देखूँ और ड्यूटी भी कर सकूँ। बेटा आपका मियाँ भी सरकारी मुलाजिम है? नहीं सर वो अपना काम करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें बेटा वादा नहीं करता, लेकिन मैं इसको देख के फिर आपको जो हो सका वो कर देंगे। तो सर मेरा एक इंक्रीमेंट भी वो करते हुआ वो बहाल ठीक है ना, आप देख लें अगर ये जब बनता है तो भी बात। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं रियाज जिला नागौर से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड लीड फोर्स में थे, वो पुरानी ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तब मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे बच्चे जवान हो गए, तलीम याफ्ता उनको भर्ती किया जाए मेरे बेटे को, वो भी इधर साथ ही आया हुआ है। ठीक है, अभी आप भी साहब जो उनके हो सकते हैं मुझे करवा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं साइमा नवीन। सर मेरी शादी फैसलाबाद हुई है। सर मेरी 14 साल सर्विस हो गई हुई है। सर काइंडली मेरा ट्रांसफर फैसलाबाद कर दीजिए।
ठीक है बेटा, ये आप एप्लीकेशन दे दो, हम अगर उधर वैकेंसी हुई तो आपको करते हैं, ठीक है। ठीक है, वैकेंसी हुई तो बोलेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। शेरबन जब ये सर गुजरांवाला से हम सर 2010 में पी कैडेट में ESC हुए थे सर, और अभी 2022 आ गया, हमारी प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा ये सर, जो पिटी वाले लोग जो हमारे साथ भर्ती हुए थे वो अभी सब इंस्पेक्टर हो गए लास्ट ईयर सर, तो इसलिए मेरी हम रिक्वेस्ट है हमारे लिए कि कोई शफकत का जो है मामला किया जाए। ठीक है, मुझे तो नहीं बेटा इसका पता, मैं इसको देखता हूँ क्यों। पिटी वाले सर हमारे साथ के जो ग्रेजुएट थे वो आपको पता है कि वजह क्या है? आप बता दें क्या वजह है? सर उनकी शायद सीटें ज़्यादा हैं, क्या मसला है ये? चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर रिजवान है, कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। सर जब हम पहले कोर्स करते थे रिक्रूटी लोन इंटर, उसमें हमारी सैलरी काटी नहीं जाती थी। आप ये रिक्रूटी लोन पे जाते हैं कोर्स इंटर पे तो 14,000 का रिस्क लॉस का रहेगा सर, उसके लिए बस किस चीज़ का कटा जाता है सर? रिस्क लॉस कहते हैं, रिस्क लॉस है, ये लोअर पे जाते हैं, इंटर कोर्स पे जाते हैं, उसमें सर कटौती होती है। ठीक है, इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुर्शीद अहमद SHO अलीपुर चरखा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। सर मैं अपने पुलिस की तरफ से जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह जनाब की रहनुमाई में जो असूल दिए हैं उसमें हम तन मन धन से उस पर वर्क करेंगे और आवाम को उसका हर सोर्स में फ़ायदा पहुँचाएंगे, और इंशाल्लाह अच्छी हवा हमारी गुजरांवाला पुलिस की तरफ से जनाब तक पहुँचेगी। मेरी सर एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे मुकदमात जो हैं वो माइनर इशूज होते हैं, प्रोसिक्यूशन के मुतलका है कि हम क्यों ना बैठ के एक लाया अमल बना लें जिसमें जो माइनर केसेस हैं जैसे 13-20-65 है, 3/4 है, या इसके अलावा कोई और है जो मेरे सिविल जज साहबान से भी इस बारे में डिबेट हुई है, DDPP या ADPP साहबान से भी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे पास में नहीं है। हमारे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन अफसरान बैठे हुए हैं ये आप उनसे डिबेट कर सकते हैं अपने अफसरान की मदद से कि ये जो माइनर केसेस हैं इनको सेम डे जब पेश किया जाए तो इनको सजा या सजा का फैसला हो जाए। उसमें सर काफ़ी सारी जो पोटेंसी है पुलिस की वो भी खत्म हो जाएगी, और जो चलान की रेशो बहुत नीचे जा रही होती है उसको भी ऊपर ले जाने में सर हमें हेल्प होगी। इवन 392, 302, 395, 324, 420, 68 की हद तक तो सब केसेस जो है हम उनको जो ट्रायल में लेकर जा सकते हैं। बाकी जो माइनर केसेस है सर उनको बैठ के कोई ऐसा हल निकाला जाए कि वो सेम डे वहाँ पे समाप्त हो जाए और उसका जो केस का डिसीजन हो जाए। पुलिस की चलानी रेशो जो है वो काफ़ी ऊपर आ जाएगी सर। शुक्रिया। थैंक यू खुशी दी, आपने अच्छा किया। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि KP में पुलिस ऑर्डर जो उनका है ना उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अख्तियार पुलिस को दिया गया है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो पैटी ऑफेंसेस हैं वो थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी उसको रिजॉल्व कर देते हैं। उससे बहुत सारा जो बर्डन है वो ना तो पुलिस पे आता है ना फोर्स में आता है। वो PM साहब ने इसकी मंजूरी दे दी हुई है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि 168A पुलिस ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया जाए ताकि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले इख्तियार में मिल जाए। दूसरी जो आपने बात की ये पहले ही उसमें ये भी इस पर भी काम हो रहा है। तो बाकी जो असल जो है ना केसेस खुर्शीद जिसमें हमारी नेक नामी या बदनामी होती है वो वही केसेस हैं जिनका आपने बाद में जिक्र किया। उन पर अगर तवज्जो करेंगे, उन पर कन्विक्शन करवाएंगे तो क्राइम भी कम होगा और जो मुद्दई है बेचारे जो मजलूम है उनको इंसाफ भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल इस पर काम हो रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी,
5 साल सर्विस हो गई सर, 4 मार्च को पेंशन जा रहा हूँ सर। मेरा बेटा बेरोजगार है सर, कोई दरखास्त नहीं सर, तो ठीक है। अभी इसी 4 मार्च को जा रहे हैं? इसी 4 मार्च को जा रहे हैं जी? 4 मार्च को सर। तो ये बताएं सर्विस कैसी थी? सर्विस कैसी लगी थी? सर्विस जो आपने की कैसी लगी? बहुत अच्छी सर, हैं? बहुत अच्छी सर। अच्छा, चलिए आप ये साहब अपने बेटे को दिया होंगे। सर ये ऐसे नाम सर मेरी आजकल पोस्ट दसका सिटी में है। मैंने इससे पहले 2 साल टेक्नोमिशन नारोवाल और सियालकोट काटा है, उसके बाद वापस आया हूँ, मुझे सियालकोट राज हुआ है। काइंडली मुझे घर में प्रॉब्लम है, मेहरबानी करके मुझे गुजराना वापस में सवाल करवाए थे। काफ़ी सारी ठीक है। सर मेरी पीजी ये है कि 1999 से पोस्टेड हूँ और टिल नाउ सर प्रमोशन नहीं हुई। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट सर। एज लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी जिसका इंतजार नहीं हुआ और ओवर एज हो गया। जान नहीं हुआ? जी सर, जान नहीं हुआ अभी इसका? उसके बाद सर हम ओवर एज हो गया, काफ़ी अर्सा उसमें गया था, ये भी जिसका इंतजार नहीं हुआ। चलिए आप भी सब असेस करेंगे आपके। चलिए जी, टाइम काफ़ी हो गया, अभी आखिरी सवाल पूछ सकती है। माइक में आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर नासर महमूद 2007 GW। सर मैं 1996 में ट्रैक अकेडमी में ट्रांसफर मेरी हुई थी जिला गुजरात का राष्ट्रीय भर्ती हूँ। तो उसके बाद मैं पीसी में चला गया, फिर उसके बाद सर मैंने अमल की 2020 में। तो जिला लाट होना था, RPO साहब ने पेज हुआ, उन्होंने फरमाया आप सियालकोट में चले जाएं, 3 माह गुजार में आपको इधर ले जाएंगे गुजरावाला। सर मुझे 12 माह हो गए हैं फिर सियालकोट में, तो मेहरबानी करके गुजरावाला ट्रांसफर मेरे कीजिए। शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।